آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو اگر آپ سے میں کہوں کہ 2025 میں وہی کچھ ہونے والا ہے جو 1941 میں ہوا تھا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیونکہ دوستو یہ صرف کیلنڈر کی مماثلت نہیں، یہ وقت کے پردے میں چھپی ہوئی وہ سازش ہے جس کا تعلق دجال، نیو ورلڈ آرڈر، امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی کڑی ہے جو وقت، تاریخ، آسمانی پیشن گوئیوں، خفیہ تنظیموں اور آخری زمانے کے ان حقائق کو جوڑتی ہے جنہیں جان کر آپ ہل کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف 2 کیلنڈر نہیں بلکہ 2 ادوار کی جھلکیاں ہیں، ایک 2025 کا اور دوسرا 1941 کا۔ دونوں کیلنڈرز ہو بہو ایک جیسے ہیں، ہر ماہ کی ہر تاریخ، ہر دن وہی، جیسے کسی نے وقت کو کاپی پیسٹ کر دیا ہو۔ جنوری کی پہلی تاریخ دونوں میں بدھ کو آتی ہے، تو سوال یہ ممکن کیسے ہوا؟ دوستو یہ وہی راز ہے جسے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ جو معلومات یہاں ملے گی وہ نہ تو گوگل پہ ہیں نہ کسی انسائکلوپیڈیا پر۔ دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1941 میں کیا ہو رہا تھا۔ 1941 یعنی 1941 میں دوسری جنگ عظیم کا زور تھا جو 1945 تک جاری رہی، اور آج 2025 دنیا ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ؟ دوستو یہ ساری کہانی گریگورین کیلنڈر سے جڑی ہے جو آج دنیا میں استعمال ہوتا ہے اور ایک خاص سائیکل پر چلتا ہے۔ ہر 28 سال بعد نان لیپس ایئرز کیلنڈرز میں دہرائے جاتے ہیں، یعنی اگر 2025 ایک نان لیپ ایئر ہے تو 28 سال پیچھے جا کر اگر ہم دیکھیں تو 1997 کا کیلنڈر بھی بالکل ویسا ہی کیلنڈر ملتا ہے۔ تو دوستو 1997 میں ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا؟ دوستو پرنسس ڈایانا کی موت، جو ایک بہت بڑا عالمی سانحہ تھا۔ اگر ہم مزید پیچھے جائیں 1969 پر نظر ڈالیں تو وہ سال تھا جب انسان پہلی بار چاند پر گیا تھا اپولو 11 مشن کے ذریعے۔ دوستو دیکھیے ہر 28 سال بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ اب ہمیں یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ صرف تاریخیں نہیں بلکہ خفیہ طاقتوں کے اشارے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں الومناتی دجالی تنظیم کی، وہ خفیہ تنظیم جو دنیا کو پس پردہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا آغاز ہوا تھا 1 مئی 1776 کو، اور صرف 2 ماہ بعد 4 جولائی کو امریکہ نے آزادی کا اعلان کیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اسی سال 1776 کو آپ کو ڈالر کے نوٹ پر پیرامڈ کے نیچے لکھا ہوا ملے گا نواس آرڈو سیکولرم، یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد۔ اسی علامت کے ساتھ دوستو جو آنکھ بنی ہے وہ لوسیفر کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور یہ سب ایک طے شدہ پلان کا حصہ ہے۔ یہ گریگورین کیلنڈر جس پر آج ہم سب چل رہے ہیں، پوپ گریگوری 13 نے 1582 میں متعارف کرایا تھا۔ اس کیلنڈر کا اصل مقصد وقت کا حساب کتاب نہیں تھا بلکہ ایک مخصوص روحانی نظام کو نافذ کرنا تھا۔ پوپ گریگوری کیتھولک چرچ سے تھے اور کیتھولک چرچ نے نائٹ ٹیمپلرز کی سرپرستی کی جو بعد میں فری میسنز میں تبدیل ہو گئے۔ یہ تمام سوسائٹیز نیومرولوجی پر یقین رکھتی ہے، یعنی اعداد کا علم، اور ان کے نزدیک 28 کا عدد ایک مقدس علامت ہے۔ کامیابی، تباہی، نئی شروعات اور خاتمے، سب کچھ 28 کے عدد سے جوڑا جاتا ہے۔ اور دوستو نیومرولوجی میں 28 ایک ایسا نمبر ہے جو قیادت، تقدیر اور کرما سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کون سا وقت کس بڑے واقعے کے لیے مناسب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 28 سال بعد کوئی بڑا واقعہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ اس سے 28 سال پیچھے جائیں یعنی 1973 میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوم کپور جنگ جس میں اسرائیل کو عرب ممالک نے گھیر لیا تھا۔ اور دوستو اب اگر 2001 میں 28 سال مزید جوڑیں تو 2029 آتا ہے۔ تو کیا 2029 میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوگا جو پوری دنیا کو بدل دے گا؟ And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote.
In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा ने 2015 में एक मंसूबा पेश किया था जिसे एजेंडा फॉर सस्टेनेबल 2030 के नाम से जाना जाता है। इसमें 17 बड़े अहदाफ शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या 2029 वो साल है जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बाकायदा निफाज होगा? क्या ये वही वक्त होगा जब मसनूई AI ज़हानत को आलमी हुकूमत की शक्ल दी जाएगी? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सब मंसूबे पहले से बने हुए हैं। ये लोग इन्हें न्यूमरोलॉजी और खुफिया सोसाइटीज़ के ज़रिए नाफिज करते हैं। हर 28 साल बाद दुनिया के नक्शे पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पुराने साइकिल को ख़त्म करके नया साइकिल शुरू कर देता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1997 में एक खूबसूरत शहज़ादी डायना एक हादसे में मरी। तो क्या 2025 में भी कोई और आलमी रहनुमा अपनी जान से हाथ धोने वाला है? ये एक सवाल है जिसका जवाब वक्त देगा, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको बाखबर करता रहूं। दोस्तों, ये खुफिया ताकतें जो सूरज की पूजा करती हैं, दरअसल दोस्तों वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर शैतानी कुव्वतों से रहनुमाई लेती हैं। इनके मंसूबे शायद मुकम्मल हो जाएं, शायद ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता और ये शैतान मरदूद अपने काम में कामयाब कभी नहीं हो सकते। और दोस्तों, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये कैलेंडर का 28 साला चक्कर, ये सब कुछ सिर्फ इंसानी तरक्की का मंसूबा नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल की हुकूमत की तैयारी है। और ये बात कुरान व हदीस और आसमानी सहीफ़ों में वाज़े फरमा दी गई है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस्लाम हमें ख़बरदार करता है कि क़यामत से पहले कुछ अजीम निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। दुनिया जुल्म से भर जाएगी, सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप आज AI की बनाई हुई वीडियोस देखें तो आपको नहीं लगता कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाया जा रहा है? This is unbelievable, lad. I'm here standing among real crocodiles and they're completely calm. दोस्तों, औरतों मर्दों की मानिंद हो जाएंगी और मर्द औरतों की तरह हो जाएंगे। हर तरफ अफरा तफरी और हर रोज़ एक नया फितना जन्म लेगा। और ये वो वक्त होगा कि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो खुरासान से स्याह झंडों वाला लश्कर उनकी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए पहुंचेगा और वो फिर शाम की तरफ पेशकदमी करेंगे। उनकी फ़ौज में नौजवान होंगे और वो दुनिया के बातिल निज़ामों का खात्मा फरमा देंगे। फिर जब दज्जाल का खुरूज होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी सफ़ेद मीनार से वो उतरेंगे 2 फरिश्तों के परों के साए में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत पर कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को भी कत्ल कर देंगे और इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज फरमा देंगे। ये दौर दोस्तों आखिरी दौर होगा, हक और बातिल की आखिरी जंग। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो निज़ाम यानी 2025 में जो निज़ाम चल रहा है, ये दज्जाली निज़ाम का नया मरहला है। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, मसनूई ज़हानत, AI का आलमी कंट्रोल, डिजिटल करेंसी सिस्टम, अक़वाम मुत्तहिदा का 2030 एजेंडा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी, ये सब दज्जाली हुकूमत की तैयारी है दोस्तों, जिसके लिए दज्जाली शैतानों ने 1776 से मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। ये सारा 28 साला कैलेंडर इसी साजिश की बुनियाद है। ये लोग सूरज की पूजा करते हैं, शैतान से मदद लेते हैं और शैतानी एजेंडे के तहत दुनिया पर कब्जा चाहते हैं। अगर 2025 में दोस्तों कुछ बड़ा होता है और हो भी रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है, तो ये इत्तफाक की बात नहीं बल्कि एक मनसूबा बंदी है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़ा मनसूबा साज है और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें यहूद व नसारा और दज्जाली फितनों से महफूज फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।